सेठ जेएस सोनावाला हाईस्कूल मेमदावाद धोरण 12 सायन्स प्रकरण 4 में आप सर्वेનું स्वागत है। હવે આજે આપણે પ્રક્રિયાના અર્ધ આયુષ્ય સમય વિશે અભ્યાસ કરીશું। હવે પ્રક્રિયાનો અર્ધ આયુષ્ય સમય કોને કહેવાય? તો આપણે પ્રક્રિયા જ્યારે પ્રારંભ કરીએ છીએ ત્યારે એ જે પ્રારંભિક સાંદ્રતા છે એ પ્રારંભિક સાંદ્રતા ઘટીને અડધી થઈ જાય તો ત્યારે મળતો જે સમય છે એને આપણે अर्ध आयुष्य समय तरीके लई सकीए, जेने T1/2 तरीके दर्शाववामां आवे छे। हवे आपणे अगाऊ शून्य क्रमनी प्रक्रिया माटे समीकरण 4.7 जोई गया कि K बराबर R0 - R अपॉन T। हवे आपणे अर्ध आयुष्य समय शोधवानो छे एटले T बराबर थशे T1/2 अने आपणी जे अंतिम सांद्रता छे ए R बराबर थशे 1/2 R0। तो आ जे बे मूल्यों है આપણે उपरोक्त समीकरण में मूकीए के बराबर R0 माइनस R ની જગ્યાએ મૂકીશું 1/2 R0 अपॉन T ની જગ્યાએ આવશે T1/2 એટલે T1/2 बराबर R0 मांथी 1/2 R0 जाए એટલે શું રહેશે R0 अपॉन R0 माइनस 1/2 R0 એટલે 1/2 R0 बाकी રહેશે। હવે 1/2 R0 अपॉन K बराबर थशे T1/2 बराबर R0/2K। हवे शून्य क्रमनी प्रक्रिया है एमां T1/2 कोना पर आधार राखे छे? तो T1/2 छे ए प्रारंभिक सांद्रताना समप्रमाणमां चलशे अने K छे आपणो वेग अचळांक छे तो वेग अचळांकना व्यस्त प्रमाणमां जोवा मळशे। एटले शून्य क्रमनी प्रक्रिया छे ए प्रारंभिक सांद्रता साथे संलग्न छे। हवे प्रथम क्रमनी प्रक्रिया माटेनुं समीकरण जोईए। तो प्रथम क्रमनी प्रक्रिया माटेनुं समीकरण हतुं K बराबर 2.303 भाग्या T log R0 अपॉन R। तो T1/2 समये शुं थशे? R बराबर R0 भाग्या 2। हवे R0 भाग्या 2 मूकीए तो नवीन समीकरण मळशे K बराबर 2.303 अपॉन T नी जग्याए T1/2 log R0 अपॉन R नी जग्याए आवशे R0 भाग्या 2 अथवा तो R0 बराबर R बराबर R0 भाग्या 2। हवे R0 ऊपर नीचेथी दूर थई जशे एटले T1/2 बराबर 2.303 अपॉन K log 2 एटले T1/2 नी किंमत थशे 2.303 भाग्या K गुण्या log 2 नी किंमत छे 0.301 एटले 0.301 गुण्या 2.303 बराबर थशे 0.693 अपॉन K। हवे आपणे शून्य क्रमनी प्रक्रिया माटे जोयुं हतुं कि ए सांद्रता साथे संलग्न छे, सांद्रताना समप्रमाणमां चले छे। पण प्रथम क्रमनी जे प्रक्रिया छे प्रथम क्रमनी प्रक्रियानो अर्ध आयुष्य समय ए केवो छे? अचळ छे, कारण के ए सांद्रता साथे समप्रमाणमां चलतो नथी, એટલે કે सांद्रताथी स्वतंत्र छे। हवे प्रथम क्रमनी प्रक्रियानो अर्ध आयुष्य समय छे ए वेग अचळांकमांथी झड़पथी गणी शकाय अने एनाथी उलटुं आपणे वेग अचळांक गणवो होय एमांथी शून्य समय आपणने अर्ध आयुष्य समय आपेलो होय अने एमांथी आपणे वेग अचळांकनुं मूल्य शोधवुं होय तो पण शोधी शकीए। आम शून्य क्रमनी प्रक्रिया माटे T1/2 चले छे R0 त्यारे प्रथम क्रमनी प्रक्रिया छे ए T1/2 ए R0 थी स्वतंत्र जोवा मळशे। आपणने एक कोयडो आपेलो छे। एक प्रथम क्रमनी प्रक्रिया माटे वेग अचळांक K बराबर 5.5 गुण्या 10⁴ सेकंड इनवर्स छे। प्रक्रियानुं अर्ध आयुष्य समय शोधो। तो प्रथम क्रमनी प्रक्रिया माटे अर्ध आयुष्य समय शोधवा माटेनुं सूत्र छे T1/2 बराबर 0.693 भाग्या K। एटले T1/2 बराबर 0.693 अने K नुं मूल्य मूकीए 5.5 गुण्या 10⁻14 बराबर 1.26 गुण्या 10⁻13 एटला सेकंड T1/2 थशे। हवे बीजो कोयडो छे। दर्शावो के प्रथम क्रमनी प्रक्रियामां 99.9% प्रक्रिया पूर्ण करवा माटे जरूरी समय प्रक्रिया अर्ध आयुष्य समयना 10 गणो छे। हवे प्रक्रिया 99.9% पूर्ण थाय छे एनो मतलब कि ज्यारे प्रक्रिया पूर्ण थाय त्यारे आपणा R नुं मूल्य केटलुं हशे? एटले कि RT बराबर थशे R0 माइनस 0.999 99.9% एटले 0.999 R0 એટલે આપણે R0 તરીકે
અંતિમ જે આર છે એ આર તરીકે આ મૂલ્ય મૂકીશું R0 માઇનસ 0.999 R0. તો કે બરાબર 2.303/t log R0 upon R બરાબર 2.303/t log R0 upon R0 માઇનસ 0.999 R0 બરાબર શું થાય 2.303/t. હવે તમે R0 એ એક R0 છે એમાંથી 0.0999 કાઢશો એટલે કેટલા રહેશે 0.1 રહેશે મિત્રો. ગણી જોજો તમે તમારી રીતે બરાબર. એટલે અપોન 2.303/t log 10⁻³ બરાબર. કઈ રીતે આવે છે જોઈ લેજો. R0 પહેલાં સામાન્ય કાઢો 1 માઇનસ 0.999 કરશો એટલે તમને એ જવાબ મળી જશે. એટલે ટી બરાબર થશે 6.909 કે. જ્યારે પ્રક્રિયાનો અર્ધ આયુષ્ય સમય છે એમાં આપણે T1/2 શોધવાનું સૂત્ર શીખ્યા છીએ. T1/2 બરાબર 0.693 કે. હવે આપણે ઉપર ટીનું મૂલ્ય શોધ્યું અને નીચે T1/2નું મૂલ્ય શોધ્યું. બંનેનો ગુણોત્તર લઈ લઈએ તો ટી બરાબર કેટલા થાય 6.909 કે. અને T1/2 બરાબર શું છે 0.693 કે. હવે એને ગુણાકારમાં લઈએ તો પદ કેવું થશે ઉલટાઈ જશે એટલે કે દૂર થઈ જશે. પેલો 6.909 0.693 બરાબર લગભગ સમથિંગ 10 જવાબ આપણને મળી જશે. આમ 0.999% પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે અર્ધ આયુષ્ય સમય કરતાં 10 ગણો સમય આપણને લાગશે. હવે અહીં આપણે શૂન્ય ક્રમની અને પ્રથમ ક્રમની જે પ્રક્રિયાઓ શીખ્યા એના સંકલિત વેગ સમીકરણના નિયમો આપેલા છે. પહેલી લીટી છે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા દર્શાવે છે, જ્યારે બીજી લીટીમાં પ્રથમ ક્રમની. શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા અને પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા બંને માટે પ્રક્રિયાનો પ્રકાર છે R → P. વિકલનીય વેગ નિયમ છે એ શૂન્ય ક્રમ માટે dr/dt બરાબર -k અને પ્રથમ ક્રમ માટે છે dr/dt બરાબર -k × R. કારણ કે પેલામાં આરની 0 ઘાત છે જેનું મૂલ્ય થશે 1 એ આપણે અગાઉ શીખી ગયા છીએ. સંકલિત વેગ નિયમ છે શૂન્ય ક્રમ માટે kt બરાબર R0 - R અને પ્રથમ ક્રમ માટે છે R બરાબર R0 × e−kt અથવા તો એનો ઈનો ઘાતાંક લીધા પહેલાંનું આપણે એક સમીકરણ શીખ્યા હતા કે kt બરાબર ln R0 upon R. હવે એમાં આલેખ કઈ રીતે બની શકે તો શૂન્ય ક્રમ માટે R વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ હોય અને પ્રથમ ક્રમ માટે ln R વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ જોવા મળશે. અર્ધ આયુષ્ય સમય બનશે R0/2k અને પ્રથમ ક્રમ માટે થશે ln 2/k એટલે કે 0.693 કે. જ્યારે એના એકમો છે શૂન્ય ક્રમ માટે સાંદ્રતા સમય ઇન્વર્સ એટલે કે મોલ લિટર ઇન્વર્સ સેકન્ડ ઇન્વર્સ અને પ્રથમ ક્રમ માટે છે સેકન્ડ ઇન્વર્સ. હવે પ્રક્રિયાનો જે ક્રમ છે પરિસ્થિતિને લીધે બદલાતો જોવા મળે છે. કેટલીક પ્રક્રિયાઓ ઉચ્ચતર પ્રક્રિયા ક્રમ ધરાવતી હોવા છતાં પણ તેઓ પ્રથમ ક્રમ પ્રક્રિયા વેગ નિયમને અનુસરે છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ કે ઇથાઇલ એસિટેટની જળ વિભાજન પ્રક્રિયા છે. એ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઇથાઇલ એસિટેટ અને પાણી વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે. એટલે વાસ્તવિક રીતે જોવા જઈએ તો ઇથાઇલ એસિટેટ અને પાણી બંને જો ભાગ લેતા હોય તો એને કારણે દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા બને. પણ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઇથાઇલ એસિટેટ અને પાણી બંનેની સાંદ્રતા પ્રક્રિયા વેગને અસર કરે છે. પરંતુ આપણે જોઈએ કે ઇથાઇલ એસિટેટનો જથ્થો કેવો હશે ઓછો, જ્યારે પાણીનો જથ્થો વધુ પ્રમાણમાં હોવાથી પાણીની જે સાંદ્રતા છે એમાં થતો ફેરફાર છે એ બહુ નિમ્ન હશે. નિમ્ન ફેરફાર પાણીની સાંદ્રતામાં જોવા મળશે. એટલે જે પ્રક્રિયા દરમિયાન ફેરફાર થાય છે એ ફેરફાર ફક્ત ને ફક્ત ઇથાઇલ એસિટેટની સાંદ્રતા પર જ આધાર રાખે છે. જો આપણને ઉદાહરણ આપેલું છે કે 0.01 મોલ ઇથાઇલ એસિટેટની 10 મોલ પાણી સાથેની જળ વિભાજન પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રક્રિયકો અને નિપજોના પ્રક્રિયાની શરૂઆતમાં અને સમય પૂર્ણ થયા પછીના જથ્થા નીચે પ્રમાણે આપ્યા છે. હવે તમે એની મોલ સંખ્યા પરથી જ જોઈ શકો છો. એકની મોલ સંખ્યા છે 0.01 અને બીજાની મોલ સંખ્યા છે 10. હવે 10માંથી ઘટાડો થઈને કેટલો થવાનો છે
તો અહીં જુઓ ટી બરાબર 0 અને ટી બરાબર ટી સમય આપેલું છે. ટી બરાબર 0 સમયે ઇથાઇલ એસિટેટની સાંદ્રતા છે 0.01 મોલ, જ્યારે પાણીની સાંદ્રતા છે 10 મોલ. અને સામે નિપજોની સાંદ્રતા શરૂઆતમાં 0 હશે. ટી બરાબર ટી સમયે ઇથાઇલ એસિટેટ સંપૂર્ણ વપરાઈ જાય છે, એટલે એની સાંદ્રતા 0 મોલ થાય છે, જ્યારે પાણીની સાંદ્રતામાં નજીવો ઘટાડો થાય છે 10 મોલની જગ્યાએ 9.99 મોલ. જ્યારે સામે બનતા જે બે પદાર્થો છે એસેટિક એસિડ અને ઇથાઇલ આલ્કોહોલ, બંનેની સાંદ્રતા 0.01 મોલ મળશે. એટલે પ્રક્રિયા દરમિયાન પાણીની સાંદ્રતા ખાસ બદલાતી નથી. તો આવી પ્રક્રિયાઓ છે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા પ્રમાણે વર્તે છે, અને એટલે એવી પ્રક્રિયાઓને આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા તરીકે લઈ શકાય. બીજું એક ઉદાહરણ છે ખાંડનું વ્યુત્ક્રમણ. એ પણ આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે, કારણ કે એમાં ખાંડની સરખામણીમાં પાણીની સાંદ્રતા આપણને ઘણી વધારે જોવા મળશે. એટલે વેગ જે છે એ વેગ ફક્ત ને ફક્ત ખાંડની સાંદ્રતા ઉપર જ આધાર રાખશે. તો મિત્રો આવી જે પ્રક્રિયાઓ છે એ પ્રક્રિયાઓને આપણે આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાઓ તરીકે ઓળખીશું. હવે મોટાભાગની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ છે એ પ્રક્રિયાઓ તાપમાનના વધારા સાથે પ્રવેગિત થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો N2O5ના વિઘટનમાં પદાર્થના મૂળ જથ્થાનો અડધો થવા માટે લાગતો સમય 50°C તાપમાને 12 મિનિટ, 25°C તાપમાને 5 કલાક અને 0°C તાપમાને 10 દિવસ છે. એટલે મિત્રો જો અહીં તાપમાનનો વધારો સીધો અસરકારક છે એ આપણે N2O5 પરથી જોઈ શકીએ. જથ્થાને આપણે કેટલો કરવાનો છે? અડધો. એ 50°C તાપમાને 12 મિનિટમાં થઈ જાય છે, 25°C તાપમાન છે તો 5 કલાક લાગે છે, અને 0°C તાપમાન છે તો પૂરા 10 દિવસ એમાં લાગે છે. એ તે પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ અને ઓક્ઝેલિક એસિડના મિશ્રણમાં પોટેશિયમ પરમેંગેનેટનો રંગ નીચા તાપમાન કરતાં ઊંચા તાપમાને ઝડપથી રંગવિહીન થાય છે. આ મિત્રો આપણે જોઈશું પ્રેક્ટિકલ દરમિયાન. ઓક્ઝેલિક એસિડના દ્રાવણને તમે ઠંડુ લેશો તો ઠંડુ લઈને બધો જ પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ ઉમેરી દેશો તો એનો રંગ દૂર થશે નહીં. પણ થોડાક પ્રમાણમાં એ દ્રાવણને ગરમ કરશો ઓક્ઝેલિક એસિડના 60°C તાપમાને, તો 60°C તાપમાને થોડી જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયાનો વેગ વધશે અને ઝડપથી આપણને પોટેશિયમ પરમેંગેનેટનો રંગ દૂર થયેલો જોવા મળશે. રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ માટે 10°C તાપમાનનો વધારો એ વેગ અચળાંકમાં લગભગ બમણો વધારો દર્શાવે છે. રાસાયણિક પ્રક્રિયાના વેગનો તાપમાન પર આધાર ચોકસાઈપૂર્વક આર્હેનિયસ સમીકરણ વડે સમજાવી શકાય છે. એમાં ડચ રસાયણ વિજ્ઞાની J.S. વોન્ટોફ પ્રથમ હતો, પરંતુ સ્વીડિશ રસાયણશાસ્ત્રી આર્સેનિયસે તેનું ભૌતિક વ્યાજબી અર્થઘટન આપણને પૂરું પાડ્યું હતું. હવે જુઓ મિત્રો, અહીં એ અર્થઘટનનું આપણને આપેલું છે કે K બરાબર E-EA/RT, જ્યાં એ છે એ આર્હેનિયસનો અવયવ છે અથવા તો એને આવૃત્તિ અવયવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ ચોક્કસ પ્રક્રિયા માટે વિશિષ્ટ અચળાંક એ તરીકે લેવામાં આવશે. R એ વાયુનો અચળાંક છે અને EA એ જૂલ પ્રતિ મોલમાં માપેલી સક્રિયકરણ ઉર્જા છે. હવે સક્રિયકરણ ઉર્જા કોને કહેવાય એ આપણે અગાઉના વર્ષમાં શીખી ગયા છીએ. હવે આપણને એક સામાન્ય પ્રક્રિયા આપેલી છે, આપણે પ્રક્રિયા પરથી સમજીએ. H2 ગેસ વત્તા I2 ગેસ gives 2HI ગેસ. હવે આર્હેનિયસના સિદ્ધાંત પ્રમાણે જોઈએ તો જો હાઇડ્રોજનનો અણુ આયોડિનના અણુ સાથે સંઘાત પામશે અને અસ્થાયી મધ્યવર્તી સંયોજન રચશે. એ આપણને મિત્રો અહીં બાજુમાં આપેલું છે. H2 વત્તા I2 છે, H ઇન્ટુ H વત્તા I ઇન્ટુ I, એમાંથી બને છે મધ્યવર્તી સંયોજન HI વચ્ચે ચારે બંધથી જોડાયેલું, અને છેલ્લે એમાંથી આપણને અંતિમ નિપજ મળશે HI સ્વરૂપમાં. હવે અગાઉ પણ આપણે જોઈ ગયા છીએ કે સંઘાત થવા માટે પૂરતી ઉર્જા અને યોગ્ય દિશા હોવી જરૂરી છે. યોગ્ય દિશામાંથી અને પૂરતી ઉર્જા સાથે જો સંઘાત થાય તો જ પરિણામ સ્વરૂપે નિપજ આપણને મળે છે. અને એના માટે આપણે તાળા અને કુંચીનું ઉદાહરણ લીધું હતું. ચાવી આપણે તાળામાં
એની યોગ્ય જગ્યાએ જ્યાં સુધી ન લઈ જઈએ ત્યાં સુધી તાળાને ખોલી શકતા નથી. એ સિવાય તમે એકદમ લાખ પ્રયત્ન કરશો તો પણ તાળું ખોલવાનું નથી. એટલે યોગ્ય દિશાએથી સંઘાત થવો જરૂરી છે. હવે મધ્યવર્તી જે સંયોજન બને છે એને સક્રિયકૃત સંકીર્ણ રચવા માટે જરૂરી જે ઉર્જા છે એને આપણે સક્રિયકરણ ઉર્જા તરીકે લઈ શકીએ છીએ. જુઓ મિત્રો, આપણને બાજુમાં આપેલું છે H2 + I2, જ્યાં એ આપેલો છે H2 + I2 છે. હવે એક પીક આમ ઊંચો દર્શાવેલો છે, એ ઊંચા પીક પર આપણને લખેલું છે સક્રિયકૃત સંકીર્ણ, અને એમાં લખ્યું છે C, અને એનાથી નીચે પછી B તરીકે લખેલું છે 2HI આલેખની અંદર. તો સક્રિયકૃત સંકીર્ણ બનવા માટે જરૂરી જે પીકની ઊંચાઈ છે એ ઊંચાઈ એ સક્રિયકરણ ઉર્જા છે. એટલે જ્યાં સુધી H2 + I2 એટલી સક્રિયકરણ ઉર્જા નહીં મેળવે ત્યાં સુધી એ સક્રિયકૃત સંકીર્ણમાં ફેરવાતા નથી. જો સ્થિતિજ ઉર્જા વિરુદ્ધ પ્રક્રિયા અક્ષનો આલેખ દોરવામાં આવે તો આલેખ પરથી આપણે આ માહિતી મેળવી શકીએ છીએ. પ્રક્રિયા અક્ષ છે એ પ્રક્રિયક નિપજમાં ફેર પામે છે ત્યારે ઉર્જા ફેરફાર આપણને દર્શાવે છે. જ્યારે સંકીર્ણ વિઘટન પામીને નિપજ બનાવે છે ત્યારે કેટલીક ઉર્જા મુક્ત થાય છે. હવે જો મિત્રો, આપણે જોઈ શકીએ છીએ H2 + I2 જે જગ્યાએ આપેલા છે એના કરતાં HI જે બને છે એ કેવું છે, આપણને આલેખમાં થોડું નીચેની તરફ દર્શાવેલું છે. એટલે ΔH જેટલો, ΔH એટલે ઉષ્માનો ફેરફાર છે, તો એટલો ઉર્જાનો ફેરફાર એમાં જોવા મળશે. નીચે મૂલ્ય આપેલું છે એનો મતલબ કે ઉર્જા મુક્ત થાય છે. જો 2HI નું મૂલ્ય H2 + I2 કરતાં સહેજ ઉપર આપેલું હોત તો એટલી ઉર્જા શું થતી હોત? શોષણ પામતી હોત. આથી પ્રક્રિયાની અંતિમ એન્થાલ્પી પ્રક્રિયકો અને નિપજોના સ્વભાવ પર આધાર રાખે છે. હવે પ્રક્રિયા કરતી બધી જ સ્પીસીઝ છે એ બધા જ અણુઓ સમાન ગતિજ ઉર્જા ધરાવતા નથી. આ પણ આપણે ગયા વર્ષે શીખી ગયા છીએ. કોઈ પણ પાત્રમાં આપણે કોઈ પદાર્થ ભરેલો હોય તો પદાર્થની જે ઉપરોક્ત સપાટી છે એ ઉપરોક્ત સપાટી પર રહેલા જે કણો છે એ કણો સૌથી વધારે ગતિજ ઉર્જા ધરાવતા હોય. મધ્યમાં જે કણો હશે એ કણોને બીજા બધા જ કણોનું આજુબાજુથી બળ લાગતું હોય, એટલે એમની ગતિજ ઉર્જા સૌથી નિમ્ન જોવા મળશે. એટલે દરેકની ગતિજ ઉર્જા સમાન હોતી નથી. કોઈ પણ એક અણુની વર્તણૂક પરિશુદ્ધતા સાથે પ્રાક કથિત કરવી મુશ્કેલ છે. તો બોલ્ટ્ઝમેન અને જેમ્સ ક્લાર્ક મેક્સવેલ નામના વૈજ્ઞાનિકોએ અણુઓની વર્તણૂક દર્શાવવા માટે સાંખ્યિકીય શાસ્ત્રનો ઉપયોગ કર્યો, અને એમના મત મુજબ આપેલ ગતિજ ઉર્જા E એ અણુઓના અંશ NE/NI વિરુદ્ધ ગતિજ ઉર્જાના આલેખ પરથી ગતિજ ઉર્જાનું વર્તન કરી શકાય છે. Ne એ E ઉર્જા ધરાવતા અણુની સંખ્યા છે અને Na એ અણુઓની કુલ સંખ્યા છે. હવે જુઓ મિત્રો, અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ આપણને જે આલેખ આપેલો છે, આલેખ શરૂઆતમાં થોડોક ઊંચો થતો જાય છે અને પાછો આલેખ ધીરેથી ઘટતો જાય છે. હવે સૌથી ઊંચો પીક શું દર્શાવે છે? સૌથી વધુ સંભાવ્ય ગતિજ ઉર્જા ધરાવતા અણુઓની સંખ્યા. શરૂઆતમાં ગતિજ ઉર્જા બહુ જ ઓછી ગતિજ ઉર્જા ધરાવતા અણુઓની સંખ્યા કેવી છે? ઓછી છે. એ આપણે પીક પરથી જોઈ શકીએ છીએ. વચ્ચેનો ભાગ ખૂબ જ ઊંચો છે, તે ઊંચા ભાગમાં રહેલા જે અણુઓ છે એ અણુઓ સૌથી મહત્તમ ગતિજ ઉર્જા ધરાવે છે. વક્રનું શિખર સૌથી વધુ સંભાવ્ય ગતિજ ઉર્જા એટલે કે અણુઓના મહત્તમ અંશની ગતિજ ઉર્જા છે. ઉર્જાના આ મૂલ્યથી ઉપર કે નીચે અણુઓની સંખ્યા ઘટતી જાય છે. એટલે સૌથી વધુ સંભાવ્ય ગતિ ઉર્જા ધરાવતા અણુઓની સંખ્યા સૌથી વધારે છે, જ્યારે ઓછી ગતિજ ઉર્જા ધરાવતા અણુઓની સંખ્યા ક્રમશઃ ઘટતી જાય છે, અને સૌથી ઓછી ગતિજ ઉર્જા ધરાવતા અણુઓની સંખ્યા સૌથી ઓછી છે. જ્યારે તાપમાન વધારવામાં આવે છે ત્યારે વક્રમાંનું મહત્તમ સ્થાન ઊંચી ઉર્જાના મૂલ્ય તરફ ખસે છે. હવે જુઓ મિત્રો, આ આકૃતિ 4.9 આપણને આપેલી છે અણુઓનો અંશ અને ગતિજ ઉર્જા. હવે એમાં આપેલું છે, એકમાં આપેલું છે મૂલ્ય T અને બીજામાં આપેલું છે T+10. હવે જુઓ, ટીમાં તમે જોઈ શકો છો કે પીક કેવો છે? ખૂબ ઊંચો છે.
પણ એ ઊંચા પીકમાં રહેલા સંભાવ્ય અણુઓની સંખ્યા કેવી છે? ઓછી છે, કારણ કે પીક આમ સીધો ઊંચો થાય ને પછી સીધો નીચો આવી જાય છે. પણ T+T+10 એટલે કે T+10 જેટલું તાપમાન થાય, એટલે કે તાપમાનમાં વધારો કરવામાં આવે છે, ત્યારે આમ પીક ઊંચો છે અને સાથે સાથે આમ એની લંબાઈ પણ, ઊંચાઈવાળી લંબાઈ પણ કેવી છે? વધુ છે. એટલે એક જ સમાન સંભાવ્ય ગતિ ધરાવતા અણુઓની સંખ્યા જે છે એ સંખ્યા એ T+10 તાપમાને વધુ આપણને જોવા મળશે. ટી તાપમાનમાં આલેખ ઊંચો છે, પણ એ આલેખમાં સમાવિષ્ટ સંભાવ્ય ગતિજ ઉર્જા ધરાવતા અણુઓનો અંશ કેવો છે? ઓછો છે. જ્યારે પીક પેલામાં નીચો છે પણ કેવો છે? વધુ લાંબો છે. એટલે સંભાવ્ય અણુઓ વધારે પ્રમાણમાં એમાં જોઈ શકાય છે. વક્ર વધુ પહોળો થાય છે અને જમણી બાજુએ પ્રસરે છે, જેથી કરીને વધુ ઊંચી ઉર્જા ધરાવતા કણોનું પ્રમાણ વધારે છે. વક્રની અંદરનું ક્ષેત્રફળ અચળ હોવું જોઈએ, કારણ કે દરેક સમયે કુલ સંભાવ્યતા 1 હોવી જોઈએ. હવે પદાર્થનું તાપમાન વધારતા અણુઓનો અંશ વધે છે, જે E કરતાં વધારે ઉર્જા સાથે અથડાય છે. હવે બીજું મિત્રો, જેમ પીકની ઊંચાઈ વધારે એમ શું થાય? સક્રિયકરણ ઉર્જાની જરૂરિયાત વધુ પડે, અને જેમ પીકની ઊંચાઈ ઓછી એમ સક્રિયકરણ ઉર્જાની જરૂરિયાત ઓછી ઊભી થાય છે. આકૃતિમાંથી સ્પષ્ટ છે કે વક્રમાં T+10 તાપમાને સક્રિયકરણ ઉર્જા કરતાં વધારે ઉર્જા ધરાવતા અણુઓનો અંશ બમણો થાય છે, જે પ્રક્રિયાના વેગને બમણા થવા તરફ દોરે છે. એટલે આર્હેનિયસના સમીકરણમાં અવયવ E−EA/RT એ EA કરતાં વધારે ગતિજ ઉર્જા ધરાવતા અણુઓના અંશને અનુરૂપ છે. એટલે અહીં આપણે સમીકરણ જોઈએ તો ln K બરાબર EA/RT પ્લસ ln A. હવે ઉપરોક્ત આકૃતિ જોઈ હતી આપણે, એ આકૃતિ પ્રમાણે સમીકરણ 4.19માં ln K વિરુદ્ધ 1/T નો આલેખ આપણને સીધી રેખા મળશે. હવે આર્હેનિયસ સમીકરણમાં આપણે જોયું કે તાપમાનનો વધારો અથવા સક્રિયકરણ ઉર્જામાં ઘટાડો પ્રક્રિયાનો વેગ અને વેગ અચળાંકમાં ઘાતાંકમાં વધારો કરશે. એ તો મિત્રો નક્કી છે. તાપમાનમાં વધારો થાય છે તો ગતિજ ઉર્જા કેવી થાય છે? વધે છે. સક્રિયકરણ ઉર્જા જે છે એના કરતાં વધુ ઉર્જા ધરાવતા અણુઓનો અંશ વધે છે, માટે પ્રક્રિયા વેગમાં સીધો વધારો જોવા મળશે. હવે અહીં આપણે આકૃતિ 4.10 જોઈએ, અને આકૃતિ 4.10માં આપણને ln K વિરુદ્ધ 1/T નો આલેખ દોરીને આપેલો છે. જ્યાં આંતરછેદ છે મિત્રો y અક્ષ પર એ ln A નું મૂલ્ય દર્શાવશે, જ્યારે ઢાળ છે એ -EA/R નું મૂલ્ય એના પરથી મેળવી શકાશે. હવે કોઈ પણ આપેલ તાપમાને જે આપણું સમીકરણ છે એ સમીકરણ આપણને આ રીતે મળશે. ln K1 બરાબર, એટલે કે T1 તાપમાન હોય તો આપણે એને K1 કહીશું. ln K1 બરાબર -EA/RT1 વત્તા ln A. જ્યારે T2 તાપમાને સમીકરણ મળશે ln K2 બરાબર EA/RT2 વત્તા ln A. હવે K1 અને K2 એ અનુક્રમે તાપમાન T1 અને T2 એ જોવા મળતા વેગ અચળાંકના મૂલ્યો છે. હવે બંનેની બાદબાકી લઈએ. ln K2 માઇનસ ln K1 બરાબર EA/RT1 માઇનસ EA/RT2. એટલે ln K2/K1 બરાબર EA/R કૌંસમાં 1/T1 માઇનસ 1/T2. હવે ln ને આપણે લોગમાં ફેરવીએ તો log K2/K1 બરાબર EA/2.303R 1/T1 માઇનસ 1/T2. એટલે આ નવું સમીકરણ મળ્યું આપણને. એ સમીકરણને આધારે હવે પછીનો જે કોયડો છે કોયડો પછીના લેક્ચરમાં શીખીશું. થેન્ક યુ.